صبح بدا من طلعته. صحابی ہیں حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہوا پتہ کیا، مدینے میں ایک یتیم بچہ، بعض نے لکھا ایک صحابی تھے، ان کا بھی کھجوروں کا باغ تھا اور ساتھ ایک اور کھجوروں کا باغ تھا. اب ان کا ارادہ بنا کہ میں اپنے باغ میں نا دیوار پیدا کر لوں، دیوار مار لوں. تو وہ جو ان کا پڑوسی تھا نا، اس کے باغ کا کھجوروں کا ایک درخت ان کی دیوار کے اندر آتا تھا. اس کی خواہش یہ ہوئی کہ یہ بھی کبھی مجھے مل جائے تو میری دیوار ذرا سیدھی ہو جائے گی. اس شخص سے کہا یار یہ میرے ہاتھ بیچ دے. کہنے لگا میں نے نہیں بیچنی، ایک درخت میں نے نہیں. باہر بندے اڑ جاتے ہیں نا جی. وہ صحابی یا وہ یتیم بچہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی اور پھر میں پیسوں سے خریدنا چاہتا ہوں، آپ میری سفارش کر دیں کہ یہ ایک درخت مجھے دے دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی کر لوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلا کے اس شخص سے کہا کہ میاں یہ تم اس طرح کرو، یہ شخص کوئی قبضہ نہیں کرنا چاہ رہا، کوئی جبر نہیں کرنا چاہ رہا، اور ہم بھی جو تمہیں پوچھ رہے ہیں وہ بھی اس دائرے میں پوچھ رہے ہیں کہ اگر تم راضی ہو تو ہم یہ کام کریں گے. تم اس طرح کرو کہ تم اپنا ایک درخت اس کے ہاتھ بیچ دو تاکہ یہ اپنی دیوار سیدھی کر لے. اللہ اکبر. اس شخص نے کہا جی میں نے اس کو بھی کہہ دیا ہے اور آپ سے بھی عرض کرتا ہوں میں نے نہیں بیچنا اپنا یہ درخت. حضور نے بھی فرمایا. اب اسلام سختی کرتا نہیں. حضرت ابو دحداح نے جب یہ دیکھا نا کہ یہ حضور کو انکار کر رہا ہے اور حضور کی چاہت ہے ایک درخت کی، ابن حبان میں موجود ہے، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا بازو تھاما، سائیڈ پہ لے گئے. کہنے لگے اس کے ہاتھ نہیں بیچتا تو میرے ہاتھ بیچ دے. تمہیں پتہ ہے میرے پاس ایک باغ ہے پورا؟ کہا پتہ ہے. کہا تمہیں یہ بھی پتہ ہے میرے باغ میں 600 درخت ہے؟ تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ اس باغ میں نے گھر بنایا ہوا ہے؟ تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے اس میں بہترین کنویں سجائے ہیں؟ سارے شہر میں میرے باغ کی شہرت ہے. اس نے کہا تم کتنے پیسے لوگے باغ کے؟ کہنے لگا کوئی پیسہ نہیں لینا، تم میرا باغ رکھ لو اور ایک درخت دے دو جو مدینے والے رسول نے مانگا ہے. وہ ایک درخت بس مجھے چاہیے، ایک درخت. جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، اے جان یار نو دے تے آزاد ہو جا. اس سے دل دہن فساد سارے، دل بر نو دے تے شاد ہو جا. بس وہ ایک جو میرے نبی کو پسند آ گیا ہے وہ تو دے دے، بس بات ختم ہو گئی. اس نے کہا یہ کون سا سودا ہے؟ فرمایا یہ من کا سودا ہے، تیری سمجھ میں آئے نہ آئے مجھے غرض نہیں، لیکن تو لیتا ہے؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے میں تیار ہوں، آپ وہ ایک درخت لے لیں اور یہ باغ مجھے دے دے. حضرت ابو دحداح آئے، کہنے لگے سونے آپ کی چاہت تھی نا، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے اور سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پسند آ گیا، میں نے خرید لیا. میرے محبوب نے نظر اٹھائی اور پھر کریم فرمانے لگے ابو دحداح میں دیکھ رہا ہوں تیرے لیے رب نے جنت میں بڑے درخت لٹکا دیے ہیں، تیرے لیے بڑی کھجوریں لٹک رہی ہیں، کمال ہو گیا. حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کے اندر رہائش تھی، گھر آئے اور آ کے اپنی بیوی سے کہنے لگے ولی مانس بچوں سمیت جلدی جلدی باہر آ جا، میں نے باغ بیچ دیا. بیوی حیرت سے کہنے لگی یہ باغ بیچ دیا جس میں گھر تھا، کاروبار تھا، یہ بیچا؟ کہنے لگے پہلے سن تو صحیح میں نے بیچا کس عوض ہے؟ کہا کس عوض بیچا ہے؟ کہا میں نے حضور کی رضا کے عوض بیچ دیا ہے، میں نے جنت خرید لی ہے حضور سے. مسلم شریف میں اس حدیث کی اصل موجود ہے. ایک صحابی ہیں نام ہے جلابیب، رنگ کالا، ہونٹ موٹے، ناک چپٹی، کوئی پاس نہیں بٹھاتا، پوچھنے والا کوئی نہیں، لوگوں کو نام بھی نہیں آتا ہوگا زیادہ لوگوں. حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت صحابی، غریب آدمی، صحابی خوبصورت، بظاہر رنگ روپ کالا. ایک جنگ میں بھی حضور کے ساتھ گئے، جنگ ختم ہو گئی، کچھ صحابہ شہید ہوئے، اللہ نے اسلام کو مسلمانوں کو کامیابی دی. سارے لوگ اپنے اپنے شہیدوں کو تلاش کر رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، سب لوگ ڈھونڈ رہے تھے، حضور بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں. پھر نبی پاک نے فرمایا سارے مل گئے، سب شہداء کی مقدس میتیں مل گئیں، زخمی مل گئے، حضور سارے مل گئے. حضور نے فرمایا ایک دفعہ پھر ڈھونڈو. حضور ڈھونڈ آئے ہیں، سارے مل گئے. فرمایا نہیں ایک بار پھر ڈھونڈو. حضور مل گئے. نبی پاک نے فرمایا مجھے جلابیب نہیں نظر آ رہا.
वो नहीं मिल रहा मुझे। हुजूर आप उसे ढूंढ रहे थे? फरमाया हाँ। एक सहाबी फिर गए, दौड़े आए, हुजूर वो ना मिल गए, हजरत जुलबीब शहीद हो गए। हुजूर ये उनकी लाश मुबारक पड़ी है। करीम रसूल गए तो सहाबी कहने लगे हुजूर ये 7 लाशें काफिरों की हैं, एक लाश हजरत जुलबीब रदी अल्लाह तआला अन्हु की है। हुजूर वहां खड़े हैं। इस हदीस की असल मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो मेरा बहादुर 7 काफिरों को कत्ल करके शहीद हुआ है। ये 7 को कत्ल करके शहीद हुआ है। ये लफ्ज हदीस पाक के मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जिसको ढूंढने वाला भी कोई नहीं, लाश उठाने वाला भी कोई नहीं, उस वक्त उनका अपना मौजूद भी कोई नहीं, ये लफ्ज हदीस के। रंग काला, बंदा गरीब, देखो हुजूर ने कैसे अंधेरे से निकाला। अल्लाह के रसूल सराहने खड़े हुए और इतने आला लफ्ज नहीं मिलते। इमाम हुसैन के लिए मिलते, चंद और लोगों के लिए मिलते, हर एक के लिए नहीं मिलते। नबी पाक ने इशारा किया, उनकी लाश मुबारक पड़ी है, फरमाया हाजा मिन्नी वाना मिन्हु। ये नहीं फरमाया ये जन्नत में गया है, ये नहीं फरमाया इसके गुनाह माफ हुए, ये नहीं फरमाया पक्का जन्नती है, बल्कि फरमाया हाजा मिन्नी। लोगों का ख्याल था उन्हें तो ढूंढने भी कोई नहीं गया था, उनकी तो खबर लेने भी कोई नहीं गया, उनका तो अपना भी कोई नहीं था। लेकिन वहां खड़े खड़े हुजूर ने फरमाया मेरे गुलामों सुनो, तुम इसका रंग काला समझते हो, तुम इसे लवारा समझते हो, हाजा मिन्नी वाना मिन्हु। फरमाया ये मुझसे है मैं इससे हूं, ये मुझसे है मैं इससे हूं। तू मन शुदी मन तू शुदम, हाजा मिन्नी वाना मिन्हु, ये मुझसे है मैं इससे हूं। सहाबा कहते हैं वो ना अल्फाज क्या मीठे थे, कानों में घूम गए, अब इसका क्या तर्जुमा करें। सोने ने बता दिया ये मेरा मैं इसका, ये मुझसे मैं इससे। कब्रें तैयार हो गई, सब अपने अपने शहीदों को कब्रों में दफन करने लगे। कहते हैं उनकी बारी भी आई तो कुछ सहाबा ने उन्हें भी उठाना चाहा तो हुजूर ने फरमाया हट जाओ, तुम्हें बताया नहीं हाजा मिन्नी मेरा है, पीछे हटो ना, कुर्बान जाए। कहते सब पीछे हट गए तो जिस तरह मां बेटा उठाती है। हुजूर ने एक हाथ उनके सराहने के नीचे रखा, एक उनकी टांगों के नीचे रखा और हुजूर ने यूं उठाया, ओ यारो पता नहीं मैं क्या कह रहा। ये हदीस के लफ्ज है, मर जाने को जी चाहता। हुजूर ने यूं उठाया, फिर नबी पाक अकेले लेके कब्र में उतरे। मैंने जब हदीस पढ़ी तो मैंने ना इसके हाशिया में एक जुमला लिखा है, जब हुजूर ने उठाया ना तो यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माथा भी चूमा होगा, यकीनन हुजूर ने प्यार भी किया होगा। हुजूर ने कब्र में लिटाया तो मैंने नीचे एक हाशिया लिखा है, मैंने कहा हजरत जुलबीब लोग तो जब मिट्टी डालते हैं तो मदीने वाले आते हैं ना, तुझसे क्या हिसाब किताब होगा, मिट्टी डली नहीं और अल्लाह की सारी रहमतें पहले कब्र में पहुंच गई। कब्र मेरी ते मेरे अब पीरा जे कर पावे फेरा, कब्र दे अंदरों हड्डियां उठ के मुजरा कर संतेरा। क्या कहा बरेली के इमाम ने, कहने लगे माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर 2 पहर की है, ये ढलती चांदनी तो पहर 2 पहर की। मेरे दोस्तों ना दाएं बाएं भीख मांगो, ना चापलूसियां करो दुनियादारों की, ना इधर उधर भागो। आला हज़रत कहते हैं तुम ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे आ पड़ो। काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया, हुजूर की बारगाह की तरफ तवज्जो करे, रज के प्यार करे मदीने वाले महबूब से। इब्ने हज़म कहते हैं कि मिस्र में एक ताजर बड़ा कामयाब हो गया था, बड़ा कामयाब ताजर हो गया। तो जिंदगी में जितने लोग भी कामयाब होते हैं उसे हसद होता है, उससे भी उसके इर्द गिर्द के लोगों ने हसद शुरू किया। अब ताजरों ने प्लानिंग की कि इसे खराब कैसे करना है। वो एक दिन अपने घर से निकला, सफेद कुर्ता सफेद पगड़ी बांध के बाहर। अब 5-6 लोगों ने पहले से मंसूबाबंदी की हुई थी। एक साहब उसे मिले, कहने लगे माशाल्लाह आज तो सफेद कुर्ते पर सब्ज इमामा सब्ज पगड़ी बड़ी ही अच्छी लग रही है। तो हंस के कहने लगा लगता है आप सो के उठ के आए हैं, पगड़ी तो मेरी सफेद है। उसने कहा चलो पगड़ी तो सब्जी है, बाकी आप नहीं मानते तो आपकी मर्जी, को आगे बढ़ा। तो अब क्योंकि प्लानिंग थी तो एक शख्स और मिला, उसने कहा क्या बात है सफेद कुर्ते पर आपका पीले रंग का इमामा क्या जचता है। उसने कहा यार को खुदा का खौफ कर। हंस के कहा क्या हो गया, तेरी ऐनक का नंबर तो नहीं तब्दील होने वाला हुआ। और भाई मैंने तो सफेद कुर्ता और सफेद इमामा बांधा है। अभी 2-3 लोगों की दफा तो वो मुस्कुराया, लेकिन वो ढेर सारे लोगों ने मंसूबाबंदी की थी। वो जब चौथे के पास गया तो उसने भी कहा कि क्या बात है सफेद कुर्ते पर पीले रंग के इमामे की। उसने कहा पीला कहाँ है।
अब वो गुस्से होने लगा। अब वो छठे के पास गया तो उसने कहा जनाब क्या बात है, सफेद कुर्ता और काला इमामा। अब वो गुस्से में इतना बावला हुआ कि पहले हंसा, फिर रोया, फिर उसे समझ ना आई कि दुकान का ताला किस चाबी से मैंने खोलना है। बस वो शाम हुई तो उस बेचारे को बच्चों ने रोड़े मारने शुरू कर। वो इतनी तकलीफ में आ गया कि लोग उसे पागल कहने लगे। क्यों? इसलिए कि लोग मंसूबाबंद, अफवाह थी ना कि मेरी तबीयत खराब है, तो लोगों ने हाल पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। लोगों की बातें, लोगों के तबसरे, लोगों के कमेंट्स। बोले इमाम शाफी फरमाने लगे लोगों की बातें पत्थरों की तरह होती हैं, ये रोड़ों की तरह होती हैं। अगर इन्हें कमर के ऊपर रख लोगे ना तो ये तुम्हारी कमर तोड़ देंगी, और अगर तुम इनको अपने पैरों के नीचे रख लोगे तो तुम्हारा कद ऊंचा हो जाएगा। बस दुनिया में वो लोग परेशान होते हैं जो लोगों की बातों को कंधों पर सवार कर लेते, जो पैरों के नीचे रखे, जो पांव के नीचे रखे उनका कद। वो पुराने जमाने में ना आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि एक बैल, गाय गिर गई थी कुएं के अंदर, तो अब वो लोग उसको निकाल तो नहीं सकते थे, तो उन्होंने इस तरह किया कि मिट्टी डालनी शुरू कर दी कि अब बदबू आएगी, परेशानी होगी, तो इसको बंद कर देते हैं अंदर ही कुएं को, कुआं नई जगह पे खोद लेते। उन्होंने जब उसके अंदर मिट्टी डाली ना तो वो गाय जो थी वो मिट्टी झाड़ के तो मिट्टी के ऊपर आ गई। उन्होंने फिर मिट्टी डाली तो वो थोड़ी और ऊपर आ गई, और मिट्टी डाली तो और ऊपर, मिट्टी डालते गए और गाय वहां से कुएं से बाहर आ गई। लोगों ने दफन करना चाहा, वो बाहर निकल आई। और मेरे भाई, लोग भी अपनी बातों में दफन करना चाहते हैं, लेकिन याद रखना जो चमकने वाले थे वो चमकते ही रहे। जिनको अल्लाह ने इज्जत दी थी उनकी घटाई कोई नहीं सका। यहां तो मैंने ये देखा है इस मुआशरे में कि झूठे से झूठा आदमी, उसके भी फॉलोवर होते, दगेबाज से दगेबाज बंदा, उसके भी, गवैयों के फॉलोवर, अदाकारों के फॉलोवर, फलाने के फॉलोवर। इसका ये तो भाई इंसान का मिजाज है। हर बंदा कानों का कच्चा है, कोई थोड़ा ज्यादा कच्चा है, कोई थोड़ा कम कच्चा है, तो बातें तो होगी, लोग मुंह में जुबान रखते हैं तो गुफ्तगू तो करेंगे। अब ये असर लेने वाले पे है कि वो उसका असर है किस तरह का लेता है। हमारे यहाँ बड़े बड़े समझदार लोग नफसियाती हो जाते हैं, बड़ी बड़ी समझदार खवातीन नफसियाती हो जाती है। मेरी सास बातें करती है, मेरी नंद बातें करती है, मुझे फलाना बातें करता है, मुझे फलाना। भाई बातें, जिसके मुंह में जुबान है उसने बात तो करनी है। अब आपने क्यों ये दावा कर लिया है कि आप इतने ऊंचे चले जाएं कि आपको बात ही कोई ना करे? क्या हर्ज है इसमें? अगर कोई आपको बात कर दे तो क्या है, हम किसी ने कर ली तो फिर क्या हुआ? उसका इतना असर कबूल करना कि सारी रात सोना ही ना, परेशान हो जाना। और बात लोग ऐसे हैं जिन्हें इतनी बातें नहीं होती जितनी उन्हें टेंशन होती है। यानी वो दो बंदे कोने में खड़े हैं तो मेरी ही बात कर रहे हो, भाई वो इतना अहम नहीं है, उन्हें कोई और काम भी हो सकता है, तेरी बात ही उन्होंने करनी। बिना वजह लोग समझते हैं कि मैं बड़ा हम आदमी हूं, वहां भी मुझ पे तबसरा हो रहा है, यहां भी हो रहा है। इस पहलू से बाहर आए, इस कम्प्लेक्स से निकल आए। और नबी पाक का ये तरीका है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस मौजूद है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, कमाल आदमी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद। हुजूर ने फरमाया अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से कुरान सीखा करो, ये उसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह मेरे ऊपर नाजिल हुआ था। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरख्त पे चढ़ के जरा मेरे लिए मिसवाक तो उतार दो। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की पिंडलियां पतली पतली थी, टांगे पतली थी। वो दरख्त पे चढ़े, हवा चली तो कपड़ा थोड़ा हट गया, तो बाज लोग उनकी पतली पिंडलियों का मजाक उड़ाने लगे। माज़अल्लाह, देखो कैसी बारीक बारीक पिंडलियां हैं, क्या अंदाज है। अब हुजूर बैठे हैं ना, तो उन्होंने जो बात की थी वो बात भी दुरुस्त थी, पिंडलियां वाकई पतली थी, और कोई भी उस अंदाज में देखता तो शायद मुस्कुराता। जब उन्होंने कहा ना देखो पतली पिंडलियां, तो हुजूर ने हमारे लिए तरीका क्या छोड़ा, हमारे लिए सीरत क्या छोड़ी। हुजूर सैयद आलम फौरन इरशाद फरमाने लगे, नबी पाक फरमाने लगे चुप करो, तुम मेरे अब्दुल्ला की पिंडलियों को पतला पतला कह रहे हो ना, कयामत के दिन जब मेजान लगेगा और इन पिंडलियों का तुम्हें वजन पता चलेगा, फिर पता चलेगा मेरे अब्दुल्ला की शान क्या है। ये बड़ी वजनी पिंडलियां होंगी, जब इनका मेजान पर वजन तुले तो आप दिफा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी जगह तेरे भाई की इज्जत पर हमला हो रहा था और तू बचाने पर कादिर था और तूने उसकी इज्जत से उस
शर को रोक दिया, कहा नहीं यार ऐसी बात नहीं है, तुम गलत कह रहे। फरमाया अगर तुम किसी की इज्जत का दिफा करोगे तो फरमाया जहां तुम्हारी इज्जत खराब की जा रही होगी, रब वहां तुम्हारी इज्जत का दिफा फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी इज्जत का मुहाफिज बन जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग बातें कर रहे होते हैं तो हम उन बातों में एक बात और शामिल करते, हम उन बातों में एक बात और शामिल कर लेते हैं और अंदाज इख्तियार कर लेते हैं, और जो आपके हक में है उसने मुखालिफ नहीं होना, और जो मुखालिफ है उसने कभी हक में छोड़े। आप किसको कायल कर रहे हैं? जिसकी समझ में आती है वो कबूल करे, नहीं आती तो दरवाजा खुला है, कहीं और तशरीफ ले जाए। हमारा ये मिजाज बन गया कि बिला वजह की वजाहतें भी बंदे को कमजोर करती है, बिना वजह हम कमजोर पड़ जाते हैं, थोड़े बेनियाज हो जाए। छोड़े, इतनी इतनी लंबी जुबानें खोल के लोगों ने सहाबा के बारे में बातें की, बातें हो रही हैं। लोग जिनको दबाना चाहते थे, आज नहीं सूफिया की मुखालफत शुरू हुई, उनके जमाने में भी हुई, उनके दौर में उनके खिलाफ किताबें लिखी गई। लिखने वाले खुदा जाने कहाँ है, और दाता साहब हो रही है, ख्वाजा साहब हो रही है। हुजूर गौसे आजम के उनके जमाने में भी ऐसा नहीं हुआ कि बड़ी खुशी से लोगों ने आगे बढ़ के फूल डाले हो, उनके दौर में बाकायदा जत्थे तैयार हुए, जत्थे, और पूरा काम किया गया। और वैसे भी अगर कोई शख्स आपका मुखालिफ ही नहीं है तो फिर आपको चमकने का मजा कैसे आएगा? कोई तो मुखालिफ हो ना, कोई तो हो ना जो कोई बात करे। देखे ना, अगर अंधेरा ना हो, रात ना हो, तो बल्ब की कोई अहमियत रह जाएगी? ये चमकता ही तब है जब अंधेरा ज्यादा होता है। हम कहते हैं अंधेरा हो गया, हो भाई तुझे चमकने का मौका दिया है अंधेरे ने, तुझे इसने उरूज दिया, तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, तो बातों से परेशान ना हो। मैंने कहा कि अगर आप बातों का पहाड़ बना के ऊपर सवार हो जाएंगे ना तो कल तो ऊंचा करेंगी बातें। जो बंदा डिस्कस होने लग जाता है वही तो मशहूर होता है, उसी की तो बात होती है। देखिए क्या होता था भला मक्के में, कोई बंदा बाहर से आता तो अबू जाल उसे खड़ा करके कहता हुजूर के पास न जाना, तो कहता पता तो करूं भला नबी पाक के पास क्या है, पता तो करूं भला हुजूर के पास क्या है। तो जिनसे तारुफ नहीं होना था वो भी तारुफ करा रहे थे रसूल पाक। तो इसलिए बातों से घबरा जाना। हाँ, एक बात हमें किताब और सुन्नत में मिलती है, उस पर जरूर गौर करें, तोहमत वाली जगह से बचे, तोहमत का मौका ना दे। मतलब बिला वजह ही अपने लिए बहस का दरवाजा खोलना ये दुरुस्त नहीं है। अपने लिए हम ना दरवाजे खोल लेते हैं बहस के, मुफ्त की बहस हो रही है, फलाना भी डिस्कस कर रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सबकी समझ की नहीं होती, वो सबके सामने डिस्कस करना जरूरी नहीं होता। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इल्म की 2 थैलियां दी हैं, मैंने एक खोली है तुम्हारे साथ, एक खोली है, दूसरी नहीं खोलूंगा। इसलिए कि हर बंदे को बात उसके ज़र्फ के मुताबिक करनी चाहिए, तो मौका ना दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बंदे ने अपनी, ये बुखारी में मौजूद है, फरमाया उसने अपनी इज्जत और अपनी जान को महफूज कर लिया जो फितने वाली जगह से बच गया। जहां तुहमत लग सकती है उस जगह से बचे। जानबूझ के लोगों को मौका ना दे बातें करने का, जानबूझ के मौका ना दे। जामे तिरमिजी के अंदर हदीस मौजूद है, हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मौके पर इजाजत मांगी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आप इजाजत दे दे, मैं अब्दुल्ला बिन अबी सुलूल की गर्दन उड़ा दूं, ये मुनाफिक बार बार आड़े आता है, बार बार तकलीफ देता है, आप मुझे इजाजत दे मैं इसे कत्ल कर दूं। अब वो चूंकि कलमा पढ़ता था, साथ तो रहता ही था ना, बहुत सारे लोग उसे मुसलमान जानते थे। तो हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाजत चाही, का या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप मुझे इजाजत दे दे, ये तिरमिजी में मौजूद है, यानी आप उस जगह से बचे जहां तोहमत लग सकती है, जहां बिला वजह किसी शख्स को शर फैलाने का मौका मिल सकता है। या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दे मैं अब्दुल्ला बिन अबी सुलूल की गर्दन उड़ा दूं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, अगर मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत दूंगा तो लोग कहेंगे कि वो अपने करीबियों को इन्होंने मरवाना शुरू कर दिया है, साथ वालों को मरवाना शुरू, लोग तो इसे मुसलमान समझते हैं। तुहमत वाली जगह से, बल्कि
بخاری شریف میں اسی طرز کا ایک اور پیغام بھی ہمارے لیے موجود ہے. یہ جو حرم شریف آج ہمارے سامنے ہے نا، بیت اللہ شریف، اس میں ایک پیچھے مقام ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے. یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جب قریش مکہ نے اسے تعمیر کیا نا دوبارہ سے، تو انہوں نے چندے کا کوئی اس طرح کا مزاج بنایا تھا کہ اس بندے سے پیسے لے لیں جس کے بالکل ہی جائز ہو. اس ترتیب سے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی کہ پھر وہ ساری تعمیر نہ کر سکے، حتیم باہر رہ گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، بخاری میں موجود ہے، حضور فرمانے لگے، عائشہ اگر تمہاری قوم جاہلیت کے قریب نہ ہوتی، چونکہ ابھی قریب جاہلیت چھوٹی ہے نا، ابھی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا ہے، فرمایا اگر یہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتے تو میں کعبے کو انہی بنیادوں پر دوبارہ بنا دیتا جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. لیکن چونکہ یہ جاہلیت کے قریب ہیں، ان کی سمجھ میں چیز نہیں آئے گی، یہ شک میں پڑ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، لہذا میں یہ کام نہیں کرتا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض سادہ لوگ ابہام کا شکار ہوتے ہیں. ابہام کا ہمارے علماء نے اس طرح کیا کہ بڑے طے کر کے عقائد کے عنوانات امت تک پہنچائے. ہر آدمی ہر شعبے کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا. بہت ساری لوگ باتیں مریض کے سامنے کرنے والی نہیں ہوتی، وہ صرف لواحقین کو بتانے والی ہوتی. پھر کچھ لوگ اور آئے جنہوں نے کہا کہ ہم تو ایفیشنسی دکھائیں گے، کچھ خاص ہر بات کھول کر لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ سادہ لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. وہ پھر جب کہتے ہیں ہر چیز ڈسکس کر لینی چاہیے تو پھر باتیں دور نکل جاتی ہیں. پھر لوگوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی اجتہادی خطاؤں کو ڈسکس کرنا شروع کیا. ربنا ظلمنا انفسنا، اگر حضرت آدم یہ لفظ کہے تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی غلام اور امتی اور بیٹا اٹھ کے یہ لفظ کہے تو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو میرے عزیز ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے بلا وجہ بحث کا. ہمارے کچھ لوگوں کو شوق ہے خبروں میں رہنے کا، وہ ایسی باتیں چھیڑتے ہیں جن سے نہ وہ خبروں میں رہ سکے. میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں جی میں نے کوئی انوکھی بات کرنی ہے. بھئی انوکھی بات کرنے سے بندہ مشہور تو ہو جاتا ہے. ہمارے زمانے میں مشہور ہی وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے ذرا ہٹ کے بات کرے، انوکھی کرے. وہ ہمارے لطیفہ لکھا ہے نا، ایک اہل عرب کا ایک ہجا نام کا عربی کا ایک لطائف سنانے والا شاعر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا گدھا کھانا جائز ہے. اور بڑے بڑے علماء اس کے گھر چلے گئے کہ بھئی کوئی دلیل، کوئی جزیہ، کوئی کہاں سے، کوئی کتاب، کوئی حوالہ، کوئی شے. اس نے کہا روز آؤ گے ایک بندے کو بتاؤں گا، اکٹھا ہی اسٹیج لگاؤ، ایک کی دفعہ حوالے دیتا ہوں، روز نہیں دیے جاتے. وہ اسٹیج لگ گیا، دنیا جمع ہو گئی، جنہوں نے کبھی ٹائم نہیں نکالنا. یہ ذرا انوکھی بات جو کر رہا تھا تو سارے لوگ آ گئے. تو وہ اسٹیج پہ چڑھا تو کہنے لگا مجھے جانتا کوئی نہیں تھا. چلو اب بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. اب قیامت تک کہو گے تو صحیح نا، وہ اس مولوی نے کہا جنہیں ایک بار آخیا نہیں سی گدھا کھانا جائز ہے، چلو بدنام جو ہوں گے تو کیا. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہیں بدنام، پر چلو نام تو ہو گیا نا. بدنامی صحیح، شرارت صحیح، شیطانیت صحیح، لیکن نام تو ہو گیا. تو اس لیے کوئی ایسا انوکھا کام جس سے لوگوں کی، میں آپ سے بڑی گزارش عرض کروں، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نا لالٹین کے اندر مٹی کا تیل جلایا جاتا ہے ہمارے ہاں. تو مٹی کے تیل ظاہر ہے اس سے بدبو آتی ہے، تو مسجد میں وہ جلانا جائز نہیں تھا. تو ایک صاحب ارنڈی کا تیل لائے، وہ خوشبو والا ہوتا ہے، وہ لا کے انہوں نے نا اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو لالٹین میں ڈال کے دیا اور کہا کہ یہ مسجد میں اس کو جلاتے ہیں چونکہ اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے، بدبو نہیں آتی. تو وہ جو شرعی عذر ہے نا، حضور نے فرمایا کہ جمعے والے دن غسل کر کے آؤ تاکہ کسی کے پسینے سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو. کچا لہسن پیاز کھا کے مسجد آنا اس لیے منع کر دیا گیا کہ منہ کی بدبو سے تکلیف ہو. تو مسجد میں کوئی ایسی چیز جو بدبو کا باعث بنے منع ہے. اب انہوں نے وہ تیل لا کے لالٹین میں ڈالا جس سے خوشبو آتی تھی اور لالٹین بھی روشن ہوتی تھی. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس خادم سے فرمانے لگے کہ اب لوگ تو آئیں گے نا، تو ہمارے علاقے میں تو ساری دنیا مٹی کے تیل سے ہی چلاتی ہے،
تو اب آپ نے خوشبو والا تیل لا کے ڈال تو دیا ہے اس کے اندر ڈال ٹین میں، پر یہ لوگوں کو بتائے گا کون کہ یہ تیل وہ نہیں ہے؟ لوگ تو یہاں سے دیکھ کے جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ اتنے بڑے عالم کی مسجد میں اگر جل رہا ہے تو ہم کیوں نہ جلائیں؟ تو فرمانے لگے وہ شخص کے حضور پھر حال کیا ہے؟ فرمانے لگے آپ فرضوں کا سلام پھیر کے دعا سے پہلے لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں اور جو بندہ گزرے اسے بتاتے جائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل ہے۔ ہر شخص کے ذہن تک بات اتر جائے تاکہ لوگ کسی ایسی چیز کا شکار نہ ہو جائیں جس سے کہ ان کے مزاج میں کوئی غیر شرعی چیز عروج پکڑ لے۔ تو میرے عزیز، ہم نہ کچھ بدگمانیاں لوگوں کے اندر لوگ ڈالتے ہیں۔ ہمارے ہاں بالخصوص پاکستان میں جب سے سیاسی فرقہ واریت شروع ہوئی ہے، سیاسی، ہماری قوم کا مزاج اتنی بری طرح خراب کیا گیا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے جو بڑے سنجیدہ پڑھے لکھے، ان کی گفتگو اپنے سیاسی مخالف کے بارے میں اتنی لوز کر دی گئی ہے، اتنی کمزور کر دی گئی، اتنی خوفناک کر دی گئی ہے کہ اس طرح تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ مزاج جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے، قومیں اپنے اخلاق کے طور پر زندہ رہتی ہیں۔ بد اخلاقیاں کبھی بھی انسانوں کو اونچا کر سکتی، پیچھے رہ جاتے ہیں لوگ۔ تہذیب کسی سوسائٹی کا حسن ہوتا ہے، اور اگر ایک سیاسی مخالف کے لیے آپ کا یہ والا مزاج بن جائے، اپنے سیاسی قد کو اونچا کرنے کے لیے آپ ان چیزوں کا سہارا لیں، یہ درست نہیں ہے۔ اخلاقی رویے میں کہوں گا کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی ہے وہ 100% رکھے جو اس کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اپنے اخلاقی مزاج کو کبھی کمزور نہ ہونے دے، اخلاقی رویہ کبھی کمزور نہ ہونے دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، وہ وہی باتیں کر سکتے تھے جو ان کے مزاج کی تھی، جو آج تک لوگ کسی بھی دیندار کے بارے میں کرتے۔ تو انہوں نے وہی باتیں آ کے کی تھی جناب ابو طالب کے ساتھ۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر معاذ اللہ ان کو دولت چاہیے تو ہم دیتے ہیں۔ بڑے سے بڑے مخلص آدمی پر آج لوگ دعویٰ نہیں کرتے کہ دولت کے لیے لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا دولت چاہیے تو دیتے ہیں، اگر کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کرا دیتے ہیں، سرداری چاہیے تو دے دیتے ہیں۔ اب یہ سوچ ہی اتنی ہے، اس سے آگے جاتی نہیں۔ وہ معاذ اللہ حضور کے بارے میں اور بھی باتیں کرتے، یہ شاعر ہیں، یہ جادوگر ہے، یہ فلاں ہیں، لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ان کی ذاتی زندگی کو ڈسکس نہیں کیا، کبھی نہیں کیا۔ ابو جہل شراب پیتا تھا، لیکن حضور نے کبھی سوسائٹی میں یہ بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کی۔ وہ لوگوں کے پیسے دبا لیتا تھا، کئی جگہوں پہ حضور نے پیسے نکلوا کے دیے، لیکن جگہ جگہ گلی گلی کھڑے ہو کے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اس طرح کا ہے۔ آپ اپنے مخالفین کے بارے میں ضرور کلیم کریں، ثبوت کے ساتھ ضرور بات کریں، یہ ضروری ہے، لیکن آپ کا رویہ اتنا گھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ قوم تو اخلاق سے ہٹ گئی ہے۔ آپ اختلاف کریں، لیکن اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں، اس ادب کے دائرے کے اندر ہے کہ صحابہ کے بیچ بھی رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، ہو جایا کرتا ہے۔ حضور اس اختلاف کو قبول کرتے، بھئی ہو جاتا ہے رائے کا اختلاف اپنوں میں، لیکن اس کے اندر انسان توہین پہ اتر آئے، اس کا لہجہ اس طرح کا ہو جائے، اس طرح کی بازاری گفتگو کی جاتی ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تربیت کا فقدان ہے۔ یہ لہجے باوقار لوگوں کے نہیں ہوا کرتے۔ لہجے کو کبھی برا نہ ہونے دیں، انداز کو۔ لوگ آپ کو چھیڑیں گے، اپنی جگہ پہ کھینچ کے لانے کی کوشش کریں گے، بڑا کچھ لوگ کریں گے، لیکن آپ اپنی جگہ سے آپ تبدیل نہیں ہوں گے۔ آپ کہیں گے یار میرا ایک معیار ہے، میری ایک حیثیت ہے، میں اپنی حیثیت چھوڑ سکتا؟ میں اپنی حیثیت نہیں چھوڑ سکتا۔ ہر بندے کو آپ ڈسکس کریں گے، تو تہمت والی جگہ سے ضرور بچے، بدگمانی سے ضرور بچے، لیکن ہر شخص کو اس کے معیار کے مطابق اتر کا جواب دینا یہ باوقار لوگوں کا سٹیٹس نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جا بات کر، جا کے تو کون ہوتا ہے تیری بات کرے؟ اب ہم ہر شخص کے منہ لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ کی اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی۔ رات کا وقت تھا، حضور گزر رہے تو صحابہ کچھ کھڑے تھے، تو حضور نے ایک کو بلا کے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، صفیہ ہے۔ عرض کرنے لگے حضور مجھے میری مار ہوئے، میں کوئی آپ کے بارے میں بدگمانی کرتا؟ تو حضور نے جواب میں کیا کہا؟ محبوب فرمانے لگے جس طرح رگوں میں خون گردش کرتا ہے نا، شیطان بھی اسی طرح گردش کرتا ہے۔
گویا حضور بتا رہے ہیں کسی وقت بھی بدگمانی پیدا کر دیتا. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہا ہوں, میری بیوی ہے. کوشش کریں کہ آپ اس جگہ سے بچیں جہاں باتیں ہو رہی ہوں. اور اس پہلو پہ تیسری گزارش اس عنوان پر یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوں تو فٹافٹ اس کا حصہ بننے کی کوشش نہ کریں, بلکہ آپ کے پاس جب تک کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے تب تک آپ اس بات کا حصہ نہ بنیں. ہمارے یہاں بات ہو رہی ہوتی ہے تو 2-4 بندے دوڑ کے نا اپنا بھی حصہ ڈالتے, بلکہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کروں گا, بات لمبی ہوتی تب ہے جب کوئی بندہ درمیان میں کہہ دیتا ہے نا نہیں تجھے تو تھوڑا پتا ہے, تھوڑا میں بھی کرتا ہوں. وہ کئی دفعہ وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے, جا کے دوسروں کو خبر کرتا ہے اس نے یہ کہا ہے. حالانکہ بندہ اس سے پوچھے کہ اگر انہوں نے کہا تھا تو تو اتنا سجن تھا تو وہاں جواب دے کے کیوں نہیں آیا؟ تجھے چاہیے تھا وہیں جواب دیتا, وہیں جا کے جواب دے دیتا. ایک بزرگ کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر تھا, ایک بڑے عالم تھے, تو ان کے پاس آ کے ایک شخص نے کہا کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا. تو وہ ہنس پڑے, فرمانے لگے پھر آپ کہاں تھے؟ کہنے لگے میں وہیں تھا. فرمانے لگے میرا اور آپ کا رشتہ کس طرح کا ہے؟ کہنے لگے جی میں تو شاگرد ہوں, ارادت مند ہوں. تو فرمانے لگے پھر آپ میرے پاس سوال لے کے آ گئے ہیں, آپ نے وہاں جواب کوئی نہیں دیا. فرمانے لگے اب تو میرے سامنے بیٹھ, پہلے اس سوال کا جواب میں تجھے دوں, پہلے تجھے قائل کروں. اگر تو قائل ہوتا نا تو پھر تو یہ بات لے کے میرے پاس نہ آتا, پھر تو وہاں تو کلیئر کر رہا تھا تیرے اندر کجی ہے, تو بات کا حصہ بنا ہے, اور میرے نزدیک اس سے بڑا تو مجرم ہے کہ تو نے بات کو سنا ہے. وہ تو کوئی ہے, اور تو اپنا تھا, تو نے اپنا ہو کے یہ باتیں سنی, تو نے ہاں کی, تو وہاں بیٹھا رہا, تو اپنا تھا. اور حضور نے فرمایا محبت تو بندے کو اندھا بہرا اور گونگا کر دیتی, جو کسے داشک ہوئے ہوتے گل اسے دی کردا ہے, 100 مکر بہانے کر کے وہ ہی مرنے مرد ہے. تو نے سن کیسے لی, تیرے کانوں نے گوارا کیا؟ پہلے تو مطمئن ہو نا, تو اگر مطمئن ہوتا تو بات آگے وہیں جواب دے کے آتا. تو ہی غیر مطمئن ہے تو میں کسی اور کو کیا جواب دوں؟ حضور کے ہاں امام حسن کی جب ولادت ہوئی, نواز سے تشریف لائے تو مسرت کا وقت آیا نا, خوشی کا. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ان کے سر سے بال اتروائے کہ چانڈا کھیدا ہے پنجابی جی. حضور نے بال اتروائے تو ترازو کے ایک پلڑے میں وہ بال رکھے اور دوسرے میں چاندی رکھی, اور بالوں کے وزن کے مطابق چاندی تول کے اللہ کے رستے میں خیرات فرمائی. آپ اس بات کو سمجھیں, پھر ایک دفعہ سمجھیں. نوجوان جو روز سوال پوچھتے ہیں نا میلاد کا, وہ ضرور توجہ کریں. بھئی گھر میں تو مہینہ روٹی نہیں پک رہی, لیکن جب نواز سے آئے, خوشی کا وقت آیا, تو عقیقہ کرنے کا ٹائم آیا تو ایک بکرا نہیں ذبح کیا, حضور نے 2 بکرے ذبح فرمائے. سارا سال لوگوں کو غریب نہیں یاد آتے, میلاد شریف والے دن یاد آ جاتی سارا سال. اور جس چودھری نے 15 کھانے پکائے نا اپنے بچے کی شادی پر, 15 کھانے, اس کو اس وقت نہیں غریب یاد آتے, اسے بھی میلاد شریف والے دن غریب کہتے نہ کرو, غریبوں کو دے دو. تو میں کہتا ہوں چودھری صاحب آپ تو میلاد کی محفل میں آتے نہیں, یہاں تو پہلے ہی سارے غریب آتے ہیں. آپ تشریف لاتے ہیں کوئی؟ ہم نے کبھی دیکھا ہے تگڑا بندہ جلوس میں جاتا ہو؟ نا, سوال وہ تو جائے گا جب ایم پی اسے کہے گا کہ گاڑی میں 15 بندے بھر کے لا, جلسہ ہے, وہ تب جائے گا. جاتے ہیں یہ بھی, کہتے راتی مولویاں ساؤنڈ نہیں دیتا, ساری رات جلسہ کیتا ہے. میں کہ الیکشن آ لیں دے تو ہمیں نہیں ساؤنڈ دینا. او خدا کے بندو, پوسٹر بھی چھپواتے ہو اپنی جیب سے, فلیکسیں بھی جیب سے بنواتے ہو, اپنے دروازے پہ دفتر بھی کھولتے ہو, سارا کچھ ہی کرتے ہو. کسی سے مسئلہ نہیں پوچھنے جاتے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, کچھ بھی نہیں کرتے. اور پھر اس کے نعرے لگا کے اسے الیکشن جتواتے ہو, 6 مہینے کے بعد کہتے ہو بندہ غلط نکلا ہے. جھوٹوں کے نعرے لگاتے ہو, روز سجدہ صاف کرتے ہو. اپنا نصیب دیکھو اور سنی کا نصیب دیکھو, جب سے پیدا ہوا ہے مدینے والے کے نعرے لگا رہا ہے, اور قیامت تک دوبارہ سجدہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہمیشہ محبوب کے نعرے لگتے رہیں. میلاد شریف اظہار مسرت ہے, اظہار ایک خوشی کا موقع ہے. میری طرح دیکھیے جی, میلاد کا موقع میں آپ کو پیچھے دلائل دے چکا ہوں, اور میں نے ساری روایات سیاستہ سے عرض کی کہ جب خوشی کا موقع ہوگا تو بات خوشی کی جائے گی, اس وقت خوشی ہی کی بات کی جائے.
اب میلاد شریف کا معنی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور امت حضور کے دنیا میں آنے پر خوشی کا اظہار کر رہی ہے. اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ آپ لازمی محفل ہی کریں, یہ شرط نہیں. یہ شرط ہے کہ آپ جلوس ہی نکالیں, کیونکہ جائز اور بانا خیز خوشی نام ہی محفل کا ہے, جلوس کا ہے, لہذا یہ اہتمام کر لیا جاتا ہے. ورنہ میں دوستوں کو یہ مشورہ دیا کرتا ہوں, اکثر میں کہتا ہوں یار ہمارا نا ذوق بتائے کہ ہمیں خوشی ہے, یعنی ہماری طبیعت بتائے کہ ہمیں, نہیں سمجھ آئی میری بات کی؟ جب خوشی ہوتی ہے تو طبیعت سے پتہ چلتا ہے نا خوشی ہے. نیند تو نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ میرا گلا آپ دیکھ رہے ہیں بالکل نہیں بول رہا, اور میرے بزرگوں کو حکم تھا تو میں نے دوستوں کو بتانا بھی نہیں مناسب سمجھا کہ میری صحت ٹھیک نہیں. میں نے کہا شک میں بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں, جانا ہے تو لہذا جانا ہی ہے. تو آپ کا تو نہیں نا خراب ماشاءاللہ. تو یہ جو بندے آنکھیں تھوڑی تھوڑی بند کر رہی ہیں, ہمیں بلیک میل نہ کریں, ہمیں پتہ ہے ڈشتی کو نہیں سونتا. یہ بالکل آنکھیں نہ بند کریں, کھول کے بیٹھیں, پتہ ہے ہمیں اتنی جلدی نیند نہیں آتی. آپ میری بات غور سے سنیں میرے بھائی, سمجھ لیں اس بات کو کہ آپ کی نہ طبیعت بتائے کہ آپ کو حضور کے آنے کی, یعنی ذہن بتائے, آپ کا مزاج بتائے. ایک جذباتی پن ہوتا ہے, وہ جذباتی پن, آپ سویرے سویرے اٹھے میلاد شریف والے دن, چودھری صاحب, سیٹھ صاحب, علامہ صاحب, پیر صاحب سویرے سویرے فجر کی نماز پڑھی, تو پانی کا پیالہ کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں پیا, گھر والے دیتے ہیں, نوکر لاتا ہے, مرید شاگرد لاتے ہیں. لیکن میلاد شریف والے دن سویرے اٹھے, جھاڑو لے لیا, مسجد کی گلی میں جھاڑو دے رہے تھے, دوڑ کے ایک بندہ آیا, اس نے کہا حضرت صاحب آپ کو کیا ہوا؟ لائے میں دیتا ہوں. اس نے کہا جا پیچھے ہٹ جا, مجھ سے تو سلام کسی نے نہیں لینی تھی, آج میں خود جھاڑو پھیروں گا, آج میرے محبوب کا میلاد ہے. آپ کا نا مزاج پتا ہے کہ آپ کو خوشی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر, اللہ آپ کو برکت. میں تو نوکری دینے آیا ہوں, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. میری ذرا بات سنیے جی آپ حضرات, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہو, یعنی مسرت ہو. ایک آدمی پجاروں پہ گزر رہا تھا, پیچھے سے ریڑھی والا آیا, اس نے ٹکر ماری اور غلط اس نے مار دیا, پجاروں والے کا نقصان کر دیا 20,000 کا. وہ ریڑھی والا کانپنے لگا کہ یہ اب پتہ نہیں کیا میرے ساتھ کرے گا, غلطی ہو گئی, جانور کی لگامیں کھینچی تھی, کھڑا نہیں ہوا. جیسے ہی بریک لگی تو پجاروں والے نے شیشہ نیچے کیا اور پیچھے دیکھ کے مسکرایا اور کہنے لگا آج تجھے کچھ نہیں کہنا, آج میرے نبی کا میلاد ہے. آج کچھ نہیں کہنا اس لیے کہ آج میرے رسول کا, آج میرے نبی کریم کا میلاد شریف ہے. بھائی میلاد شریف ہے. بھائی بڑا مصروف رہتا ہے, بہن اکثر کہتی ہے میرے گھر آیا کر, نہیں اسے ٹائم ملتا. لیکن اس نے نا 2 جوڑے کپڑوں کے خریدے, مٹھائی کا ڈبہ لیا, اور ایک دن پہلے وہ بہن کے گھر پہنچ گیا, عیدی دینے آیا ہوں. تو وہ کہنے لگی بھائی تو مصروف رہتا ہے, یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اس لیے آیا ہوں کہ بہنوں کو عید دی جاتی ہے, تو آج تو عید میلاد النبی ہے, تو میرے نبی کریم کا میلاد ہے. آپ کے نا جذبات, آپ کا ذوق بتائے. جب آپ کا ذوق لگ جائے گا نا, ذوق لگ جائے گا, شوق. میں کہتا ہوں میلاد شریف والے دن مسجد کے صدر کو مسجد کی صفائی کرنی چاہیے. ناراض ہو گئے ہو؟ ویسے آپ کی نہیں میں بات کرتا, اہل سنت کی مسجد کا صدر اسی طرح ہوتا ہے جس طرح امریکہ کا صدر نہیں ہوتا. ہماری مسجد کا صدر اسی طرح ہی ہوتا ہے. وہ صرف آرڈر نہیں کرتا, وہ تو کئی دفعہ کہتا ہے کہ مستند ہے ہمارا فرمایا ہوا. وہ بڑے سخت گیر احکامات بھی, اللہ ماشاءاللہ صاحب کی بات نہیں کرتا. وہ ڈیوٹی کرے, وہ نکلے, وہ ذوق کا مظاہرہ کرے. جب ہمارا ذوق دیکھیں نا, ہم بیٹے کی جب شادی رکھتے ہیں, توجہ ہے نا میری بات پر, تو ہماری بہن کے خامن نے, بچوں کے پھپھا جی نے بڑی بھی زیادتی کی ہو نا, کیونکہ بیٹے کی خوشی ہے, چاؤ کا ٹائم ہے, تو لوگ کہتے ہیں جاؤ یار منا کے لاؤ, اس لیے کہ خوشی کا ٹائم ہے. تو ٹھیک ہے اس نے زیادتی بھی کیا تو کیا ہو سکتا ہے, اب خوشی ہے نا, بیٹے کی شادی پہ سارے آنے چاہیے, منا کے لاتے ہیں نا لوگ. ساری زندگی جن رشتہ داروں سے انسان کی صلح نہیں ہوتی, بیٹے کی شادی کے موقع پہ منا لیتے ہو. چاہیے نا میلاد سے بھی 2 دن پہلے بندہ چلا جائے پھوپھی کے گھر اسے منانے کے لیے, تو پھوپھی کہے کہ تو کیسے آ گیا, تو آیا ہی نہیں کرتا تھا. تو بندہ پھر لب کھول کے اسے بتائے کہ میں نے نا حضور کا میلاد منانا ہے, تو خوشیاں بغیر اپنوں کے منائی نہیں جا سکتی. آپ نا ذوق بنائیں,
आपकी तबीयत बताए, आपका ना आपका अंदाज हो, जज्बातीपन हो। सहाबा का ना हुजूर से जज्बाती रिश्ता था। हमारे यहाँ ना बहुत सारी महफिलों में ना यूं लगता है कि जैसे ना मेरी तरह के कुछ लोग अदाकारी कर रहे हैं। यानी वो एक सेठ साहब खड़े हो जाते हैं, वो कुल 100 रुपया होता है उनके पास, उसके 10-10 ले लेते हैं वो, और आहिस्ता आहिस्ता करके ना 10-10 रुपए फेंकते हैं। और तक कहना नाथ खान आते दोबारा पढ़ शेर। और भाई तुझे जो इश्क नजर आ रहा है ना वो भारी समझ में आ रहा है, तो बैठ जा आराम से। महफिल के अंदर सबसे ज्यादा इश्क उसका नहीं होता जिसके पास नोटों की दथी होती है, बल्कि ज्यादा इश्क तो उसका होता है जो इश्तिहार लगाता है, जो मस्जिद में झाड़ू देता है, जो लंगर पे देगों पे बैठा होता है, जो खाने पकवा रहा होता है, कहता मैं सारी ड्यूटी करूंगा, आज मेरे नबी करीम का मिलाद है, आज मेरे रसूल करीम का। ताल्लुक दो किस्म के होते हैं ना, कभी कभी चचा के बेटे से नहीं सुलह होती तो अब्बा जी कहते हैं कि पुत्र चल छुट्टी लेके दफ्तर से चला जा, शादी है, तो बंदा ना टाइम के टाइम जाता है। तो कई दफा रोटी भी नहीं खाता, 1000 रुपया सलामी दी और वापस आ गए, ऐसे ही होता है ना। और एक दोस्त है, उसकी बरादरी भी नहीं, ताल्लुक भी नहीं, पर है यार वजराना पक्का, पक्की दोस्ती। उसकी शादी में बंदा 3 छुट्टियां लेता है, और सियाने में आना बंदा देगों पे बैठा होता है। यार की शादी मिलाद शरीफ का मौका है तो इस तरह ना करें आपके जो चावल कभी नहीं पके वो देग पका दें आप अपने हाथों से चावलों की सफाई करें। हाँ, वो मैं पिंडी में था परसों तरसों, तो एक साहब कहने लगे कि झंडियों के बारे में भी कोई दलील दे दे। मैं कि यार सारी उम्र ही लंघ गई बुजुर्गों की दलील देनी है, तो किन्नियां को दलील चाहिए। यानी जिसकी सारी नस्लें मिलाद मनाती है वो भी हर साल पूछता है कि जायज है कि ना जायज है, हर साल ही पूछ लेता है। वो भाई बस करे, किताबें लिखी पड़ी हैं, बुजुर्गों ने हद कर दी। और सही मुस्लिम में हजरत बुरैदा असलमी की रवायत झंडे पर दलालत करती है, मौजूद है। सारी जिंदगी यही पूछना है कि झंडियां लगानी जायज है कि ना जायज है, अब बस कर दें। अब ये पूछा करो कि झंडियां वुजू करके लगानी चाहिए कि बगैर वुजू के भी लग जाती। अब ये वाला सवाल पूछा करो कि वुजू करके लगाएंगे बगैर वुजू के भी जायज है। अब थोड़ा आगे बढ़ो कि सारी जिंदगी इधर ही पड़े रहना है, जायज है कि ना जायज। भाई आपका ना मुझसे पूछा था एक दोस्त ने कि मिलाद किसको करना चाहिए, और आज जब तक बेटी मुस्कुराती नहीं बाप सोता नहीं, उसको चाहिए ना वो सुबह शाम मेरे नबी का मिलाद मनाओ। उस गरीब को मिलाद करना चाहिए जो मंडी में ले जाके बेच दिया जाता था, भेड़ों बकरियों की तरह मंडियों में बिकते थे। आज तो बाजू खड़ा करके कहता है कि जनाब मैं को किसी से लेके नहीं खाता। ये जो तुझे बोलने की ताकत भी है, ये मिलाद वाले रसूल ने अता फरमा। तुम मिलाद के बारे में बहस करते हो, मिलाद उस यतीम को मनाना, तुम मिलाद के बारे में बहस करते हो। मिलाद उस यतीम को मनाना चाहिए कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाकी सबको नेकियां मिलेंगी, नेकियों पर अजर मिलेगा, और जो यतीम को पाल के आएगा जिस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं मेरे साथ जुड़ के जन्नत में जाए। अपना ना जज्बातीपन, हुजूर के साथ वरफ्तगी हो, शौक हो। हमारे यहाँ ना वो जज्बातीपन नहीं पैदा होता, वो ज़ौक नहीं पैदा होता, हालांकि होता है हमारे अंदर ज़ौक। बोलिए, वो बच्ची जिसने MA B.Ed किया हुआ है और बड़े अमीर घराने से ताल्लुक रखती है, तो शादी से पहले उसकी अम्मा आवाजें देती है उठ जा सवेरे, उठती नहीं, लेकिन फिर उसकी शादी हो जाती है। फिर उसकी जो सास होती है वो शिकवा भी करती है कि इसकी माँ ने सिखाया कुछ नहीं, सवेरे उठती नहीं, माँ ने सिखाया कुछ नहीं, सवेरे उठती नहीं टाइम पे, सारा कुछ होता है। फिर अल्लाह करम करता है तो उस बेटी को बेटा अता कर देता है। इधर लेके मेरी तरफ, अब उसको ना बेटे से जज्बाती वाबस्तगी होती, बेटी हो या बेटा हो, होती है ना। बोलिए, वो अम्मा की ऊंची आवाज 20 आवाजों पे नहीं जागती, लेकिन बच्चा रात को सी भी करता है तो उठ के बैठ जाती है। पहले वो बिस्तर से उठने में 20 मिनट लगाती थी, अब वो 1 मिनट में फीडर तक भी पहुंच जाती है, गर्म भी हो जाता है, आ भी जाता है। उसे को बंदा पूछे कि अब तुझे क्या हुआ, तो एक ही बात बताएगी, मुझे ना अपने बेटे से प्यार ही बढ़ा है। वो नौजवान जो अब्बा जी देते थे ना 5000 रुपया ईद पे, तो कहते थोड़े हैं पैसे, 5000 का कौन सा जोड़ा आता है। वो फिर जब शादी हो जाती है, 2-3 बच्चे होते हैं, तो जवान अभी होता है, पर बीवी को कहता है बच्चों के कपड़े ले आ, मैं पुरानों से गुजारा कर लूंगा। अभी नहीं है तो परसों दोस्त की शादी पे जो जोड़ा पहनना था पहन लूंगा।
जब आपकी जज्बाती वाबस्तगी नहीं होती तो बहस होती है, और जब जज्बाती वाबस्तगी होती है फिर बहस, मैं सही कह रहा हूं आप, फिर बहस। माँ ना बच्चे का नाक साफ करती है ना, कभी तो ऐसे करके फेंकती है, लेकिन सहाबा को नबी पाक से जज्बाती वाबस्तगी थी। कभी देखा है आपने कि कोई बंदा मुंह में पानी डाल के कुल्ली करे तो सामने वाला उसे अपने चेहरे पे मान ले? लेकिन उर्वा बिन मसूद सख्फी कहते हैं मैंने ये मंजर देखा कि हुजूर वजू कर रहे थे, जब कुल्ली का पानी फेंका तो मामूली बंदा नहीं, उस्मान गनी जैसा मालदार, आम आदमी नहीं, मौला अली जैसा दलेर आदमी, हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा सरदार, फारूक आजम जैसे मामला फैम लोग लाइनें बना के खड़े हैं कि पानी का एक कतरा मिल जाओ। असल मसला पता क्या है? बहस वो बंदा करता है जिसकी जज्बाती वाबस्तगी, आप बेशक मेरी बात पर तक पहुंचे ना पहुंचे पर मैं बात ठीक कर रहा हूं, जब जज्बाती वाबस्तगी होती है फिर बहस, तवज्जो है मेरी बात पर? हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बच्ची बड़ी बीमार है, तो मुझे किसी ने कहा है ये थोड़ी सी नशे वाली चीज है, ये बना के तैयार करके दो सही हो जाएगी। बीमार है बच्ची तो ये नशे वाली चीज है, इसको तैयार करके दो, थोड़ा नशा है। अगरचे बाज, मैंने शुरू में कहा, बाज लोग मरीज को, सख्त मरीज को ऐसी अद्वियात जो मजबूरी बन जाए उसकी गुंजाइश और इजाजत देते हैं। मोहतात उलमा तो उसमें भी बहुत सारी चीजें पहले बयान करते, लेकिन उसने कहा कि मेरा नशा देना है शिफा के लिए। तो हज़रत उम्मे सलमा कहती है मेरे नबी पाक ने मेरी तरफ देखा, मेरी तरफ, तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप क्या फरमाना चाह रहे हैं? तो नबी पाक ने फरमाया उम्मे सलमा कभी नापाक चीज में भी शिफा हुई है, कभी नापाक चीज में भी, कभी शराब और खमर में भी शिफा हो सकती है। शिफा रब करीम ने रखी है पर शहद के अंदर रखी हुई है, शिफा अल्लाह में रखी है, कुरान मजीद में रखी हुई है। तो इसमें भी कभी हुजूर ने बयान किया है कि इसके अंदर शिफा हो सकती है, तो उम्मत कितनी दलेरी करती है जो ये मशवरे देती है कि उसके अंदर नशा है, शराब है, तो खांसी चली जाएगी तो फलानी बीमारी चली जाएगी। ना आओ इन चीजों पे, ना अपने ईमान को खराबी दो, और ना ऐसी बातें करो जिससे कि दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह इरशादात की मुखालफत हो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और फिर कुछ लोग कहते हैं थोड़ी पी है जी। अब तो मैं तज्जिए में पढ़ रहा था कि ऐसी शराब इजाद हो गई है, लोग शराब पीते हैं और वो मस्त भी रहते हैं, कार भी चलाते रहते हैं, कहते हैं जी नहीं हमारा सेहत मारूफ नहीं हुआ तो ये वाली सही है, नशा नहीं लाती। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस चीज की थोड़ी मिकदार, ज्यादा मिकदार हराम है, उस चीज की थोड़ी मिकदार भी हराम है। जिसकी ज्यादा मिकदार हराम है उसकी थोड़ी भी, तो खमर और शराब अगर फुल पीना जायज नहीं तो थोड़ी पीना भी जायज, ये हराम है और हराम थी और कयामत तक हराम ही रहेगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया और हुजूर ने इज़हारे नापसंदीदगी फरमाया, 40 दिन तो इबादत ही कबूल नहीं होती शराब पीने वालों, जब तक सच्ची तौबा ना करे। ये लफ्ज जब अदा करता हूं तो शर्म से मेरी जुबान लड़खड़ाती है कि यार दरबारों पे भी नशा बिकता है। मैं ये बात कर रहा हूं सूफिया का तर्जुमान, दरबारों पे, मजारों पे, और सज्जादा नशीनों तुम्हें जमीन निगल जाए, आसमान तुम्हें ले उड़े, तुम पर कहर नाजिल हो, तुमने बाप दफन करके तो वहां नशे का अड्डा बना लिया, माओ से बेटे छीनने लगे हो, औरतों के सरों से कपड़े छीनने लगे हो, सुहाग मारने लगे हो, बेटियां और बेटे यतीम करने लगे हो, नशा बेचते हो दरबारों और मजारों पे। ये तमाशा लग गया, कैसे करूं ये बात, पर करनी पड़ रही है, मजबूरी है, ये मजमून मुकम्मल नहीं हो सकता। बंद कर दे वो दरबार, हमें नहीं चाहिए जिन दरबारों पे नशा बिकता है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बात रिकॉर्ड हो रही है। जूते की नोक पे वो सज्जादा नशीन जो उम्मत को ड्रग्स देता है, वो सज्जादा नशीन का डेरा नहीं, वो गंद का अड्डा है, वहां से फैज नहीं मिल रहा, उम्मत की तबाही हो रही है। बता दो, फैला दो, इसको एतराज करना करो। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन जरूरी है, किसी पीर की सज्जादगी जरूरी, बोलिए सज्जादगी जरूरी। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और नुमाइंदगी कर रहा हूँ अपनी जमात की। न हमारे बुजुर्गों ने कल इसकी हिमायत की थी, ना आज करते हैं, न कयामत तक करेंगे। बंद कर दे वो दरबार और मजार। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे चैनल उस्मान भाई AR के ऊपर पीर अजमल रज़ा कादरी साहब के बयानात मौजूद हैं। अगर आप मज़ीद बयानात सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को
مکمل واچ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔